Hello everybody. Today I'm taking up Harlem poem by Langston Hughes, and I'll just try to explain what is there, what is the background history of the poem to you in a very simple manner. Simple manner. I know it is something that we need to feel because we are not in that situation where this type of situation occurs that is defined in the poem. Defined in the poem. Harlem is a place in America. Is a place in America, and it is a small town in America, but it is totally covered by the Aboriginal Americans. That is the black Americans or the Negroes. আমি জানো আমেৰিকাৰ মূল পপুলেশ্যনটো অৰিজিনেলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ পৰা আমি যদি আৰম্ভ কৰোঁ আমি জানো যে আমেৰিকাৰ অৰিজিনেল পপুলেশ্যনটো আছিলে ব্লেকছ বাট ডিউ টু চাৰ্টেইন পলিটিকেল চেঞ্জেছ পলিটিকেল চিটুৱেশ্যনছ এণ্ড অল what happened is that the whole country after independence of America is ruled by the whites. আমি জানো আমেৰিকাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত প্ৰথমগৰাকী কৃষ্ণাংগ এজন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে সেই ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামা so we after almost 150 years of independence he became the president of America so সেই ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন এটা আছিলে ব্লেকছ সকলে যদিও অৰিজিনেল citizen of America blacks সকলে যেখিনি সুবিধা পাব লাগিছিলে নিজৰ দেশত সেই সুবিধাখিনি right to equality right to live with freedom right to live with dignity and all the opportunities that is taken up that is granted by the constitution of the country was denied. Literally they were given the equal opportunities but in pen and paper only, but originally when taken into account the blacks were totally denied of the equal rights. So যিখিনি কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ বুলি কোৱা হয় আমেৰিকাত কৃষ্ণাংগসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লগা আছিলে ব্লেক কলা মানুহখিনি যিখিনি নিগ্ৰো মানুহ অৰিজিনেল আমেৰিকানখিনি তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা পাব লগা আছিলে সেই সুবিধাখিনি কিন্তু যদিও পেন এণ্ড পেপাৰত তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে কিন্তু অৰিজিনেলি সেইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পৰা নাছিলে আৰু হোৱাইটছসকলে যিমান পাৰিছিলে ব্লেকসকলৰ ওপৰত দমন নীতি অৱলম্বন কৰিছিলে তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা পাব লাগে যিখন বাছত এজন হোৱাইট উঠিছে সেইখন বাছত ব্লেকসকলক উঠা নিষেধ কৰিছিলে যিটো স্কুলত হোৱাইটছৰ চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ে সেই স্কুলবিলাকত ব্লেকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিলে it may not be through pen and paper but literally যিটো ফিল্ডত ফিজিক্যালি সেই ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে ব্লেক পঢ়া স্কুলত হোৱাইটসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব বিচৰা নাছিলে তেনেধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যন আমেৰিকাত আছিলে until till now we may say that to a certain extent we have read through different periodicals that still the difference between the two classes of people is maintained by the so-called super class, the whites. So Harlem কবিতাটোত সেই কথাটোক লৈ বেছিকৈ দি কৈছে Langston Hughes tries to explore what may be the situation if the people of
America, the blacks were denied the dream of having equal opportunity, equal status in America for long. So Harlem Kobita, what happens to a dream deferred? Dream, what is the dream? সপোনটো কি আছিলে? সপোনটো হৈছে যে তেওঁলোকে সমান অধিকাৰ, সম অধিকাৰ পাব, তেওঁলোকে সম উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰা হ'ব। সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ সপোন আছিলে। প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে তেওঁলোকক দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু কাৰ্যত তেওঁলোকক সেই সুবিধাখিনি দিয়া হোৱা নাছিলে। চ' Langston Hughes is particularly questioning that. What happens to a dream deferred? যদি মানুহ এজনৰ সপোন আছে, সেই সপোনটোক যদি পিছুৱাই দি থকা হয়, সেই সপোনটোৰ কি হ'ব পাৰে? What may happen to the dream? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? So what he says is that what happens to a dream deferred? Does it dry up like raisin in the sun? যেনেকৈ আমি আঙ্গুৰ ফ্ৰেছ ভেজিটেবল এটা ফ্ৰুট এটা, ফ্ৰেছ ফ্ৰুট এটা, জুচি ফ্ৰুট, we love to eat the grapes, but that grapes is converted to raisin, kismis বনোৱা হয়, ৰ'দত দি শুকাই লৈ সেইটো kismis বনোৱা হয়, নিস্তেজ, although it is used as a good dry food. But one thing we have to remember is that it looks like a lifeless object. যিবোৰৰ কাৰণে সেইটোৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। আঙ্গুৰৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো কিন্তু আমি কিচমিচত নাপাওঁ। It does not have that sweetness, the taste of a fresh fruit. So সপোনবোৰো তেনেকুৱা হয় নেকি? আঙ্গুৰৰ দৰে শুকাই গৈ লাইফলেছ ৰেইজিনৰ নিচিনা হ'ব নেকি? Or fester like a sore and then run? নে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? দেহত ক'ৰবাত ঘাঁ ওলাইছে, ঘাঁ, সেই সপোনটো এটা ঘাঁ হৈছে, সেই সপোনটো এনেকুৱা এটা ঘাঁ এৰাব নোৱাৰি, পুজ হৈছে, পুজ হৈ পেলাই পুজ ওলাই গৈছে আৰু লেতেৰা যেন অনুভৱ হৈছে, ইনফেকশ্যন হৈছে। If it runs out, ঘাঁ হৈ যদি ওলাই যায় আৰু শুকাই যায়, হয়তো মানুহৰ গাত ইনফেকশ্যন নহ'ব পাৰে। If it gets infected, it may even kill a person. It may even lead to the death of a person who has that sore. So এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে সেই ঘাঁটোৱে ইনফেকচিয়াছ ঘাঁ হিচাপে, যিটো সপোন দেখিছে মানুহবিলাকে, যে সম অধিকাৰৰ সপোন দেখিছে আমেৰিকাত থাকি, ব্লেকছ আৰু হোৱাইটছৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো নাইকিয়া হ'ব, আৰু হোৱাইটছৰ দৰে তেওঁলোকেও সম্পূৰ্ণ যিখিনি আমেৰিকান চিটিজেন হিচাপে যিখিনি সুবিধা সেইখিনি এনজয় কৰিব পাৰোঁ, যিটো সপোন আছিলে, সেই সপোনটো বাস্তৱ যদি নহয়, তেতিয়া ঘাঁহৰ নিচিনা হ'ব পাৰে নেকি? এৰাবও নোৱাৰে আৰু ৰাখি থ'বও নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে নেকি? The poet is asking the question. Or does it stink like rotten meat? হয়, মাংস হাৰিৰ কাৰণে খুব ভাল, they love eating meat, but if the meat is rotten, এদিনৰ মাংস ভাল হ'ব পাৰে, দুদিন ৰাখি থ'লে মাংস ভালেই লাগিব পাৰে, কিন্তু দুদিনতকৈ বেছি 3 দিন 4 দিন 5 দিন যদি একেটা মাংস যদি ৰাখি থোৱা হয়, it starts stinking, বেয়া গোন্ধ ওলাব, দুৰ্গন্ধ। সপোনবোৰো দুৰ্গন্ধৰ নিচিনা হ'ব নেকি? They love to eat meat, but it stinks. So it may cause infection. সেই rotten meatও কিন্তু মানুহক বেমাৰ কৰি তোলে। পচা মাংস যদি খোৱা হয়, ভক্ষণ যদি কৰা হয়, মানুহক বেমাৰ কৰি তোলে। So does it stink like rotten meat?
যে সপোনবোৰ এনেকুৱা হৈছে যে মাংস ঘৰত আনি থোৱা হৈছিলে, গোটেই গাঁওখনে গম পাই গ'ল কিন্তু খাব নোৱাৰিলে। সপোনটো তেনেকুৱা হয় নেকি? দ্য whites are enjoying the people, black people's wishes, aspirations, যি ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব বিচাৰি আছে, সেই সপোনবোৰ নোহোৱা দেখি মেবি দ্য whites are enjoying. সেই তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নেকি ইজ আস্কিং এ কুৱেশ্যন। অৰ লাইক এ চিৰাপি চুইট, যেনেকৈ চিৰাপত থকা যিটো চুগাৰ কণ্টেণ্ট, আমি যিটো ঔষধ হিচাপে খাওঁ চিৰাপ, সেই চিৰাপত চুগাৰ চেনি থাকে, সেই চেনিটো ঢাকনাটো যেতিয়া মাৰি দিয়া হয় তাৰ ওপৰত যিখিনি থাকে সেই চুইটখিনি ইউজলেছ হয়। ডাজ ইট বিকাম ইউজলেছ? কোনো ধৰণৰ চুইট যদিও কোনো ধৰণৰ ইউজ নাই, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? চ' দ্য ড্ৰিম ইজ ভেৰি চুইট, বাট when it is not realized, it does not have the taste of sweetness. তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে নেকি? Maybe it just shakes like a heavy load. or এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে হেভি লোড মূৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে, এটা সপোনৰ ওপৰত সপোন জাপি থোৱা হৈছে, সেই সপোনৰ বোজা ইমান ডাঙৰ, the heavy load of that dream makes the people of black people to shake. তেওঁলোকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি হাৰ মানি গৈ কোনো ধৰণৰ জীৱনৰ সপোন গোটেইখিনি এই সপোনৰ বোজাত দাবি যাব নেকি? তেওঁলোকৰ যিটো নিয়মীয়া জীৱনতো সেইটোৱে এফেক্ট কৰিব নেকি? ইট মে চেঞ্জ দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল ইট চেল্ফ। তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি? হি ইজ আস্কিং এ কুৱেশ্যন। And the last question that the poet places before the readers is that, or does it explode? সপোনবোৰ যদি সময়মতে বাস্তৱত উপনীত কৰাব পৰা নাযায়, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সেই সপোন দেখা লোকসকলে উপায়হীন হৈ হোপ আৰু হোপলেছনেছৰ মাজত থাকি উপায়হীন হয় এনেকুৱা এটা ৰাস্তা বাছি উলিয়াব পাৰে। তেওঁলোকে হয় মাৰিম নহয় মৰিম, উই মে ডাই অৰ উই উইল কিলাৰ ইনষ্টিংক্ট লৈ হয়তো ৰিভলিউশ্যনৰ ফালে বিদ্ৰোহ হ'ব পাৰে নেকি? ইট মে এক্সপ্লোড, ড্ৰিম সপোনটো এক্সপ্লোড হ'ব পাৰে নেকি? দ্য পইট ইজ আস্কিং দেট কুৱেশ্যন। চ' it is not that simple as we think. It very short poem but a meaningful poem. ইয়াৰ লগত আকৌ ৰিলেটেড the blacks and the whites যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা পইম আছে, দ্য টেলিফোন কনভাৰচেশ্যন, দ্যাট উই নিড টু ষ্টাডি। চ' নেক্সট মই সেইটো টেক আপ কৰিম। আশা কৰোঁ যদি কিবা বুজিব লগা থাকে ইউ উইল ৰাইটফুলি কমেণ্ট এণ্ড আস্ক অৰ মে পুট আপ ইউৰ ছাজেশ্যনছ, your understanding, your knowledge to help me understand the poem further. Thank you.